ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪਿਤੇ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਸ ਪਾਲ, ਕਿਉ ਨ ਸਿਮਰਤ ਮਹਾਕਰਾਲ। ਮਰਿਓ ਕੈਦ ਮੈਂ ਹਠ ਨਹਿ ਹਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਅਬ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालिक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालिक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है, ये शाम गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुकद्दस कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया। साहिब जी दे पावन घर तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखे भव लयो। सचखंड श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे पावन आंगन विच गुरु गोद विच बैठ के सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे अमृतमयी हुक्मनामे आपने झोली च पवाए हैं। अज दा जे संसार देखिए, अजोका समा देखिए तो साडे मुल्क विच इस तरह की भयानक वबा फैली हुई है, इस बारे कहा नहीं जा सकता कि जो सवेरे घरों गया है शामी वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की भयानक हालत के बावजूद जिन्होंने सतगुरु जी ने अपने घर दियां हाजरियां का समा बख्शिया है, ये सतगुरु जी की अथाह निवाजस है। भावें इत्थे साहिब जी दे दरबार विच गुरु दे घर विच या गुरु साहिब जी वालों बख्शे हुए अपने परिवार अपने घर विच हाजरियां भर रहे हो, ये महाराज की मेहर हुई। कल तक सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि भगवान दास केरड़ खत्री जो खामखा सतगुरु पातशाह जी की धरती ते कब्जा करके बैठा होया सी, और महाराज जी का श्री हरगोबिंदपुर साहिब जी के मुकाम आना उन्होंने ना खुशगवार सी। मनुख नूं पता नहीं होंदा मन कर मुष्टि अनाज की
मन बौरा रे लीनी हाथ पसार। छूटन को सहसा परयो मन बौरा रे नाच्यो घर घर बार। वो बड़े हंकार विच भरिया होया, महाराज जी दे कोलों मैं जमीन छुड़ाउणी है, मैं दीवार नहीं बनाउण देनी। इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया। अगली गुरु इतिहास विचार नूं सरवण करिए पेशतर। हर रोज़ की तरह दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जी ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं साहिबे कमाल दूसरे गुरु नानक स्वयं अकाल पुरखी जोत गुरु नानक देव जी ने जिस सेवक दियां परिक्रमा कीतियां ते चरनां ते शीस रखिया। अज सारा दिन अमृत वेले तो श्री अखंड पाठ साहब दी समापनता तो लैके सारा दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी बरकत जो उन्होंने सानू गुरु ग्रंथ साहब जैसी बीड़ प्रदान की है। महाराज जी दी बाणी गुरु अंगद देव साहिब जी दे पावन अवतार पुरब संबंध विच आप सुनते आए। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे कीर्तनिया ने बड़े प्रेम विच महाराज जी दी महिमा आपनू सुनाई। भावें सवेरे भी सारे सिख जगत नू दास ने तख्त शाह वालों वधाइयां दित्तियां सन, पर शाम दे स्रोते बहुत ज़्यादा मिकदार विच हन, वड्डी शुमार है उन्हां दी। इसलिए फिर तो एक बारी सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे तमाम श्रोतियां नूं, तमाम गुरु नानक नाम लेवा गुरु प्यारियां सिख संगतां नूं कोटान कोट मुबारकबाद है। महाराज जी दे 517 साला आगमन पुरख गुरु अंगद देव महाराज जी दे। आपने प्यार सहित सरवण किया भी इसनूं महाराज जी का गुरु हरगोबिंद साहब जी का श्री हरगोबिंदपुर आउणा ना खुशगवारा सी। महाराज जी ने बथेरा समझाया ते खिमा धारण की रखी भी इस नाल साडा कोई वैर नहीं है। ते क्या तू अपनी जबान नूं लगाम दे ते ज्यादा भैड़े बोल ना आख, एवें किते अपने प्राण ना गवा ले। साध संगत जेड़ा सतगुरु जी दे घर प्रति मंदे बोल बोलदा है ਉਹਦੇ प्राण नहीं रह सकते, ਉਹਦੀ सत्ता जाती रहती, ਉਹਦੀ समर्था सिंघासन साधन सब कुछ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है जो गुरु नानक दे घर नाल मत्था लाउंदा है। ਇਹ घर परमात्मा ने किसी दे मत्था लाउण लई नहीं बनाया, सारिਆਂ दे सिर झुकाउण लई ਇਹ घर महाराज ने साजिया है। इत्थे सजदा करके सिर झुका के ही
ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋ ਬਾਣੀ, ਕਰੋ ਤਿਦਾਰਕ ਤੋ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਬੋਲਿਓ ਬਹੁ ਕਠੋਰ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋ ਬਾਣੀ, ਕਰੋ ਤਿਦਾਰਕ ਤੋ ਸੰਗ ਐਸੇ, ਸਿਮਰੈ ਸਕਲ ਆਰ ਬਲ ਜੈਸੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਖਿਮਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਲੱਜ ਵੜਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਮੂਰਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਮੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਤੇ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਸ ਪਾਲ। ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਮਹਾਕਰਾਲ। ਮਹਾਕਰਾਲ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਤਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਕੈਦ ਮੈਂ ਹਠ ਨ ਹਾਰਿਓ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਅਬ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਕੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਰੀਤ ਤੁਸਾਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
जग करते फिरै। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਦਾਰ ਅੰਧਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਖੇਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਪਿਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਬਖਤਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵਨਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਖਣਾ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਲਈਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨੇਤਰ ਜੋਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 50-50 ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਥੀਏ, ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। 50-50 ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਕੋ ਬਚਨ ਕਰੈ, ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਕੋ ਬੰਚਨ ਕਰੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਕੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਧਨ ਬਹੁ ਆਏ ਜਰਿਓ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਧਨ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਛਾਨਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਬੋਰੇ ਲਿਆਇਓ 50 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਬੋਰਾ ਵੀ ਲਿਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ ਚਲਾ ਲਓਗੇ? ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਆਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ, ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾ ਹੀ ਬਾਤ। ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਘੇਰੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਬੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਹ ਕੈ ਚਲ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਓ ਦੇਸ ਤੇ ਬਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਜੋ ਨ ਸਮਝ ਤਰਾਸ ਨ ਤਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ? ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਕਿਆ ਪਇਓ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਗਏ ਥੋੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਤੇ ਬੰਚਨ ਕਰ ਤਨ ਲੈਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 20 ਰੁਪਏ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਠੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਮਤਵੰਤ ਕਹਾਵਤ ਕੂਰੇ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਅਜਮਤਵੰਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈ ਬਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਭਲੋ ਚਾਹੰਤਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਰੇ ਬਨਿਓ ਮਹੰਤਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਪੁਰਖਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਵੇਂਗਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਦ 3 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, 14 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, 18 ਜੰਗਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂ ਕਿਧਰੇ। ਇਮ ਕੈ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਨਤ ਕੋਪ ਗੁਰ ਕੋਰ ਜਾਗਾ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਿਆ। ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤੋ ਸ੍ਰੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਓ ਅਪਵਾਦ। ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਇਸਨੇ ਆਖੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਦੁਤੀਏ ਸਨਮੁਖ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਉਰ ਮੈਂ ਰਿਸ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਧਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਰੋ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੇਰੜ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਇਸਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਓ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਧਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਕੜ ਲੋ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਅਧਿਕ ਮਾਰ ਜੋ ਤਨ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਨਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਕੜੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੀ ਸਾਹੁ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਗਵਾਈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਤੋ ਤੁਰਤ ਫਲ ਲਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਹੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੁਨਤ ਹੁਕਮ ਕੇ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਿਆ। ਊਠ ਪਰਿਓ ਸਿੱਖਨ ਬਲਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤਉ ਗਵਾਰ ਗਾਰ ਕੋ ਦੇਤ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਵਾਰ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਨੋ ਪਰ ਅਪਦਾ ਕੋ ਲੇਤ। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਲ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਬਿਪਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਜੋ ਤਨ ਭਜਨ ਸਿਰ ਭਾਰੇ, ਤੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਠਾ ਠਾ ਜੁੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੰਡਾਰੀ ਪਾਗੂ ਤਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗੜ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਤੈਂ ਬਾਰ ਨਹਿ ਪਾਵੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਰੋਡੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੈ, ਤੇ ਰੋਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੋਟ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬਲੇ ਦੇ ਖੜਕਣ ਵਰਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁ ਮੂਡ ਉਚਾਰ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਉ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰਤ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਮੁਖ ਪਰ ਪਨਹੀ ਮਾਰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਓ ਮਹਾ ਦੁਖ ਉੱਚ ਪੁਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਨਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਖੇ ਦੂਰ ਭਟਨ ਤੇ ਅਟਕਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਨ ਹੋਨ ਦੇਤ ਪਟ ਰੋਕੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਪਰੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਯਕੇ ਬਾਦੀਗਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਤਰੌੜ ਹੋਈ ਚੰਗੀ। ਟਕ ਟਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਮੂਰਛ ਤਰਨੀ ਪਰ ਡਾਰਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਠਿਓ ਨ ਸਮਝਿਓ ਮੰਦ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰ ਨਾਂਗੋ ਦੇ ਗਾਰ ਬਿਲੰਦ, ਉਹ ਪਕੜ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੜ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਹਿਰੀ ਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਰੀਏ ਕੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਈਰਖਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਪਲਟਾਇ ਅਵਲੇਵਾ, ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਿਮ ਮਾਰਿਓ ਤੈਸੇ ਫਲ ਦੇਵ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸੁਨਤ ਗਾਰ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ
ਜਾਨ ਪੁਕਾਰੂ ਕਰ ਚਿਤ ਚਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪੱਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਨ ਪੁਕਾਰੋ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਸੁਰ ਹਮਨੇ ਜਾਨਾ। ਮੈਂ ਖਾਸੁਰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਪੁਰ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਵਿਪਾਸਾ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਗਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸਾ ਸਮਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਕਬ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਕਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਨਾ। ਇਹ ਦੈਂਤ ਸਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰੋ ਇਸੇ ਪਠਾਵੋ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਮ ਕੇ ਸਦਨ ਤੁਰਤ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਝਟਪਟ ਜਮ ਦੇ ਘਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਰਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਏ। ਲਾਤ ਮੁਸ਼ਟ ਕੇ ਕਾਵ ਲਗਾਏ। ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਘਸੁੰਨ ਵਾਵਾ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਐਸੀ ਪਰੀ ਮਾਰ ਤਿਸ ਬਾਰਾ। ਐਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਚਿਨਹਾਨਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਵਿਦਾਰਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਣਹੀਣ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ। ਲਗੇ ਮੁਸ਼ਟ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਲਵੰਤੇ। ਬਲਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਭਰਤ ਜੋਤ ਭਾਤਨ ਕੋ ਅੰਤੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਟਾਂਗ ਘਸਿਟਿਓ ਫੇਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਪਿਪਾਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਢਾਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਹਿਓ ਗਇਓ ਕਿਤ ਨਦਰ ਨ ਆਇਓ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ
ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਾਹਕ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਨ ਐਵੇਂ ਗਵਾਇਓ। ਖਾਮ ਖਾਏ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਘੇਰੜ ਕੋ ਨੰਦਨ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਘੇਰੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਨਿਜ ਪਿਤਾ ਨਿਕੰਦਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਿਓ ਤਰਾਸ ਬੜਵਾ ਚੜ ਚਾਲਾ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਏ ਰੁਦਨੰਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਾ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਲਿਖਿਆ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਘੋੜੀ ਦੌੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਹਾਏ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲਾਵਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਨਾਹਕ ਅਰਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨ ਸਾਵਾ। ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਿਜ ਨਰ ਸਗਰੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਤ ਕੇਰੜ ਜਬ ਸਤ ਸਰਤਾ ਡਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਜਲੰਧਰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਇਤਨੇ ਬਿਖਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਸਥ ਦੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਸਭ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਜੂਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।